سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد اخلاصان پڑھو شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. محترم و مکرم امام مسجد، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے شو معلوم گزشتہ جمعہ کرائے کات عرض کہ یتیمن ہند حق کوتا شو لکن پہ آسن پتہ چاہے سو ہمسایہ آسے، رشتہ دار آسے یا کانٛہہ تہِ آسے، بہرحال یتیم سٕنٛز کفالت، یتیم سٕنٛدِس کلس پہ اتھ تھاوُن، یتیم سٕنٛز پرورش کرٕنۍ، اتھ پہ واریاہ زیادہ اجر و ثواب پروردگار سندس دربارس مز. لیکن اگر کانٛہہ انسان ام برخلاف یتیمس پہ ظلم کرِ، یتیم سُنٛد حق کھیٚیہِ، یتیمس ستایہِ، تتھ پہ تہِ چھِ وعید بیان کٔرمٕژ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہرحال یہ اوس اکھ موضوع. آز چھُ اراد آز کرو بیٚیہِ کینٛہہ کتھ عرض. انسانس کمن چیزن ہُنٛد دلس مز پزِ تمنا تھاوُن اور کم چیز پزن انسانس دل مز نبر کرٕنۍ، اور کمن چیزن کن پزِ انسانس وٕچھُن اور کمن چیزن نش پے انسانس نظر کرٕنۍ. چونکہ قرآن پاکچ آیت کر میں تلاوت، پروردگار فرماون: وسارعوا الى مغفرة من ربكم. تُہۍ دٔیِو حظ، تُہۍ کٔرِو کوٗشش پروردگار سٕنٛدِس مغفرتس کُن.
تو یہ پنی جائے یسن پروردگار گوس اس مغفرت کرن و جنتن اور کوشش گوس انسان کرن بہ گوسس کیا زینن جنت زینن بہ گوسس کیا زینن جنت زینن یہ جنت کوتا بوڑ یہ جنت کوتا بوڑ فرمو عرضها كعرض السماء یہ یوتا بوڑ زمین و آسمان بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ جنت رب نے بنائی ہے اکس انسانس مخاطب کر پروردگار یم چیز دھیان دیون اے انسان ژے پزی نہ یتھ دنیاس کن یمن دنیا کن کھیل تماشن کن وچھن ان کو دیکھ کر آپ کے دل میں پانی نہیں آنا چاہیے، آپ کے منہ میں پانی نہیں آنا چاہیے، آپ کے اندر لالچ نہیں بڑھنی چاہیے، بلکہ اگر دیکھنا ہے تو ان انسانوں کو دیکھو، ان چیزوں کو دیکھو جن کی وجہ سے اللہ آپ کے اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے اللہ ان کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بخش دے، ان چیزوں کی طرف لپٹ لو، ان چیزوں کی طرف چلو جن چیزوں کے کرنے سے، جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ جنت کے اندر پہنچائے گا۔ تو فرمو وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا چھس بہ کت عرض کرن لیکن حدیث پاک شو فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو دونکم، دنیا کے معاملے میں، دنیا کے اس ساز و سامان کے اعتبار سے آپ ان لوگوں کو دیکھو جو آپ سے کم تر ہوں گے، یم تو انش کیا ہے کمزور آسن، دنیاوی لحاظ سے آپ سے کمزور ہے، جب آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھا رکھو گے، جب ان کے ساتھ چلنا پھرنا رکھو گے، جب ان سے مشورے کرو گے، جب ان کو بات سناؤ گے اور ان کے حالات سنو گے تو آپ کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا گژھِ پٲدٕ؟ شکرُک جذبہ گژھِ پٲدٕ، کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پانس کھۄتہٕ لۄکٹِس وٕچھو مےٚ حظ چھِ گٲڑۍ أمِس چھُنہٕ بِچارس سایکل تہِ، کرِ نا انسان شکر میں چھُ مکان 2 پور مگر أمِس چھُ اکُے پور بِچارس، انسان لاگہِ شکر کرُن۔ توے موٗجوٗب اکھ بزرگ فرماوان، تِم ٲسۍ فرماوان میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، کمن سے روز بڑے لوگوں سے، لیکن جب میں ان کے ساتھ اٹھتا تھا، جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، جب ان کے ساتھ چلتا تھا، جب تجارت کرتا تھا، جو کچھ کام کرتا تھا میرے دل کے اندر بے چینی ہوتی تھی، میرے دلس من کیا روزن؟ بے چینی روزن۔ وجہ کیا تھی؟ سوچ تہن تمن تھدن مکانن وچھن، وہ ان کے بینک بیلنس کو دیکھ رہا ہوگا، تو ایسا جب پنی بوئی چھس لکڑ یم چھ میانہ کھۄتہٕ برونٛٹھ، لیکن تم پت فرماون اس کے ساتھ اس کے بعد میرا چلنا پھرنا ان لوگوں سے ہوا جو مجھ سے کم تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو مجھ سے کم تھے، ان کے ساتھ میری بات چیت ہونے لگی جو مجھ سے کم تھے، جب ان کے ساتھ چلنا پھرنا ہوا، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا فاسترحت، کیا فرماون؟ فاسترحت، میرے دل کو اطمینان ہوا، میں نے اس دلس کیا گو؟ اطمینان آؤ میں اس دلس، میں آؤ سکون پنی جائے۔ گویا بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں گے سو انسان کو تیار شکر کرنس پہ ہوتے ایسے تمس پنی جائے ناشکری گسن، ہوتے ایسے پنی جائے ناشکری گسن۔ لہذا عزیزو یہ کت تھو یاد یمس انسانس ربن واریاہ کیوں دیتمت چھو، واریاہ کیا دیتمت چھو، سو انسان جس انسان کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا ہو تمس انسانس سے نظر تراؤن کمن کن؟ پانس بون کن چھس، چلو ربن میں اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، چلو مجھے اتنا تو دیا، ان کو اتنا بھی نہیں دیا، امساد امس اندر یہ جذب پیدا گژھِ یہ کوت واتہِ، یہ شکر کرنے لگے گا، یہ لائے کیا کرن؟ شکر کرن، یہ بن پروردگار سن شکر گزار، یہ شکر گزار بنے گا۔ لیکن یہ انسان اگر دوسرے انسان کو لیں گے جس انسان کو رب نے تھوڑا بہت دیا ہے، اگر اس نے دیکھنا شروع کیا ان لوگوں کی طرف جن کو رب العزت نے بہت کچھ دیا ہے، پھر اس کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اور اگر یہی انسان اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا امس اندر تھی اس کے اندر بھی شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا۔ لہذا دونوں صورت ہمارے سامنے ہے، یہ مس ربن دیتمت چھو وہ شکر کرے کہ پروردگارن حض میں یوتا عطا کرمت، اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، اور جس کو کم عطا کیا ہے سو گس پنی جائے وہ اپنی جگہ صبر کرے، کیا کہ پنی جائے وہ اپنی جگہ صبر کرے، وہ اپنی جگہ یہ سمجھے ہو سکتا ہے رب کی طرف سے میرے لیے کیا ہو؟ آزمائش ہو۔ کیسے گزشتہ جمعہ بھی میں نے 2 آیتیں تلاوت کر دی تھی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، ساتھ پروردگار کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو کبھی تو اس کے رزق میں فراخی پیدا کر دیتا ہے،
वसाअत पैदा कर देता है। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जिस वक्त उसको किसी दूसरे एतबार से आजमाता है तो उस वक्त रिज़्क़ को तंग कर देता है, उस वक्त उसके ऊपर हालात भी किसी एतबार से आ जाते हैं। लिहाजा अजीज़ो, हर एक अपनी जगह सोचे, अगर मुझे दूसरे से ज़्यादा मिला है तो मुझे शुक्र करना चाहिए, अगर मुझे दूसरों से कम मिला है तो मुझे उस पर क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। बहरहाल बहुत अर्ज़ करन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुआ फ़ौक़कुम इला मन हुआ दूनकुम, आप उन लोगों की तरफ देखो, आप उन लोगों से उठना बैठना रखो जो दुनियावी एतबार से आपसे कमतर हो। वला तंजुरू इला मन हुआ फ़ौक़कुम, और उन लोगों की तरफ ध्यान मत दो जो आपसे दुनियावी एतबार से बड़े हुए हैं, लेकिन उखरावी एतबार से आप उन लोगों की तरफ देखो जो आपसे आगे चले गए हैं, और उन लोगों की तरफ मत देखो जो आपसे पीछे बैठे हुए हैं। क्या मतलब इसका? अगर का इंसान 5 वक्त नमाज पढ़, तहज्जुद गुजार है, इशराक भी पढ़ रहा है, जिक्रुल्लाह भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है, ये सारी चीज़ वो अदा कर रहा है, मैं पर नहीं जाए ख्याल थाउन, ये बुज़ुर्ग हमारे बस्ती के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारी जमात के अंदर है, ये जब इतनी इबादत कर रहा है, कम अज़ कम मैं अगर इतना ना कर सकूं, कम अज़ कम मैं 5 वक्त के लिए खड़ा हो जाऊं। वरना अगर ये समझेगा अपनी जगह, ये नमाज 5 वक्त पढ़न, अगर उनकी तरफ देखेगा, ये सिर्फ जुम्मा के दिन मस्जिद के दरवाजे पे आते हैं, अगर उनकी तरफ देखने लगेगा तो ये खुद जुम्मा के दिन भी मस्जिद में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं होगा। लिहाजा दुनियावी मामले में उन लोगों की तरफ देखना है जो हमसे कम तर हो, और उखरावी एतबार से, दीनी एतबार से उन लोगों की तरफ देखना है जो हमसे आगे हो। बहरहाल क्या इसके इंसान के अंदर एक किस्म की लालच होती है, क्या शासन लालच होती है। ये इंसान किसी को देखता है, किसी को कोई चीज़ देखता है, ये अपनी जगह समझता है, इसको अगर इतना मिला मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तब फरमो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये इंसान कितना नाशुक्र है। फरमो लौ कान लिइब्नि आदम वादियन मिन ज़हबिन, अगर एक इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वादी सोने की दे देगा, लेकिन इसका पेट इससे नहीं भरेगा। अहब्बा यकून लहू वादियान, ये अपनी जगह समझेगा, एक मेरे लिए काफ़ी नहीं, मुझे दूसरी भी चाहिए, मुझे दूसरी भी चाहिए। अगर दूसरी दे दी भी जाए, ये अपनी जगह ख्याल करता है, मेरे लिए इतना नहीं काफ़ी, मुझे तीसरी भी दी जाए, अगर वो भी दी जाए, तो इसका मतलब ये है ये वादियों पे वादियों की तमन्ना करता रहेगा, इसका पेट भरेगा इल्ला तुराब, इसका पेट अगर भरेगा तो कहाँ भरेगा, कब्र के अंदर भरेगा। तो इसीलिए तो फरमाया दुनियावी एतबार से अपने से कमतर लोगों को देखो, जब उनकी तरफ तुम्हारी नज़र रहेगी, जब उनकी तरफ तुम्हारी निगाह रहेगी, तुम्हारे अंदर अल्लाह का शुक्र गुजार तुम बनोगे, तो क्या बनो, परवरदिगार के शुक्र गुजार बंदे बनोगे, तो बनो रब से शुक्र गुजार बंद। लिहाजा वंश अब हमें अपनी जगह ये समझना है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे या अल्लाह के नाशुक्रे बंदे बनेंगे। वो हम ये बालफाजी दीकर मैं ये बात कहूँ, मीटर बना हुआ है, फैसला आपने और मैंने करना है। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनना है या अल्लाह का नाशुक्रा बनना है। अगर शुक्रगुजार बनना है फिर उन लोगों की तरफ नज़र हमें रखनी है जो दुनियावी एतबार से हमसे कम तर लोग होंगे। ये मिसाल एतबार क्या है, दुनियावी एतबार से कम होंगे, नज़र उनकी तरफ रहेगी तो दिल में शुक्रान पैदा होगा, दिल में शुक्रगुजारी पैदा होगी। वरना अगर हमारी आँख दुनियावी के लोगों की तरफ उठी, फिर देखो सहाबा किराम का मामूल, अल्लाह अकबर, वो दुनिया के लिए नहीं थे, वो दुनिया के पीछे नहीं थे, बल्कि उनका मकसद क्या था, आखिरत था। ग़ज़वा उहद का वाक़या बयान किया है किताबों के अंदर, वहाँ लिखते हैं एक सहाबी खजूर खाते खाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिहाद करेंगे, इसके बदले हमें क्या मिलेगा। मेरे रब ने कहा, मेरे पैगंबर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी, जन्नत में उसको ऊंचा मकाम मिलेगा, उसके लिए तो जन्नत है। ये सहाबी इतना सुनना था, खजूर खा रहा था, वरना अगर आप और मैं होते, हम सोचते अपनी जगह चलो अभी हम खजूर खा रहे हैं, इन खजूरों को ख़त्म करेंगे उसके बाद निकलेंगे, या पहले घर जाकर मशवरा करेंगे उसके बाद निकलेंगे, या चलो आज नहीं तो कल निकलेंगे। लेकिन वो सहाबा थे, उनके अंदर आखिरत की तड़प थी, उनके अंदर यह तड़प थी अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी हो जाए। मैं बाल्फाज़ी दीगर ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने दुनिया को ठोकर मार दी थी, वो सिर्फ अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अल्लाह के खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। इतना सुनना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया, आपको इस चीज़ पे जन्नत मिलेगी। जो खजूर हाथ में रखे हुए थे, जो खा रहा था, हाथ में थे, किसी लिफाफे में थे, वो वहीं पे छोड़ के बेदान जहां के अंदर घुसकर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। और तो ही तुम्हें आप और मेरा ये हाल कुछ साचुसान इस दिलस मत दाइया पौध गसन एहसास कराओ तिलावत, हम तिलावत करेंगे, लेकिन शैतान हमें इस तरह वरखिलाता है, वो ये नहीं कहेगा कि तिलावत करें गुनाह, तिलावत करना गलत काम है, वो कहेगा ठीक है लेकिन अभी नहीं बाद में करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। गो कैसे दिल में दाइया पैदा हुआ, मैं आज तहज्जुद पढ़ूंगा, शैतान ये आके कहेगा, शैतान ये आके नहीं समझाएगा दिल के अंदर कि अभी मत पढ़ो या आज मत पढ़ो, वो कहेगा ठीक है पढ़ना तो सही है, अब जरूरी है आज ही, कल सुबह उठना, कल सुबह उठना, और हम उसी गफलत के अंदर फिर वो कल आती ही नहीं है। क्योंकि तुम जवान त्यासन, कितने ऐसे जवान होंगे इमो जवानों पर निजाई तोबुक इराद त्यास कोरमोत, लेकिन शैतान आना सुथी, शैतान साथ में ही आया, अनहस तो अब शुकरुन युशकरुन खुदा सबस बरोट कर मैं कहत करो मैं करो सुबह तहज्जुद ये साथ तहज्जुद वक्त वोत अनहस मन छो वंके नहीं मैं को नमाज भी करूं योता पर इस तहज्जुद ति छुगासन, इसकी तहज्जुद भी जाती, इसकी फजर भी जाती है, और सुबह 9 बजे ये बिस्तर से उठता है, न चुकुन जाए तौब रोज़न, न तहज्जुद रोज़न, न फजर नमाज रोज़न। शैतान इस तरह वरखिलाता है, शैतान से इस पर दोख दिवन, शैतान किसी भी काम में ये नहीं कहेगा क्या इसकी आँख मोमिन छू, वो नेक काम को नेक ही समझेगा, बुरा नहीं समझेगा, लेकिन शैतान उसको इस एतबार से वरखिलाता है कि सुधी ने तेने सुकाम करना अच्छे दमन अनाज आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं। हमारे शेख कि मैं इस बयान करन, फिर उसके बाद एक वाक़या अर्ज़ किया, वो समझने वाला वाक़या है। वो कह रहे थे मैं एक जगह मेहमान के तौर पर एक जगह गया, जब रात को इशा पढ़ने एक मस्जिद के अंदर आया, मुझे कान में आवाज़ आई वो ढोल बजाने की, गाने बजाने की। मैंने मालूम किया क्या बात है, तो यहाँ पास में ही एक घर को शादी का मसला है, ब्याह का मसला है, इसलिए वहाँ ढोल बाजी बज रहे हैं। चलो ठीक है। हमारे शेख फरमाते हैं जब इसी रात को सुबह में फजर पढ़ने के लिए उसी मस्जिद में आया, मैं जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, जिस घर से रात को गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी, उसी घर से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही है, उसी घर से रोने धोने की आवाज़ आ रही है। मालूम करने पर मालूम हुआ, जब मालूम किया क्या हो रहा है, कहा जिस दुल्हे के खातिर गाने बजा रहे थे, जिस दुल्हे के खातिर गाना बजा रहा था, उसी दुल्हे के खातिर अब रो रहे हैं। आज रात में उस दुल्हे का इंतकाल हो गया, और जिस कमरे के अंदर इसको शिक्षणा वरन मेहंदी की रात बना रहे थे, मौज रात इस बनावन, उसी कमरे के अंदर सुबह ताज़ियत थी, सामान 100 बरस का लेकिन पल की खबर नहीं। ये कोई किताबों के अंदर लिखा वाक़या नहीं है, यह मुशाहदा के तौर पर एक वाक़या है। हमारे शेख बयान करते हैं अक्सर तौर पर इस वाक़या को। मैंने ये बात इसलिए अर्ज़ कर दी, हमारे दिल के अंदर दाया तो पैदा होता है नेकी करने का, लेकिन साथ में हमारा वो दुश्मन आ जाता है हमें समझाने के लिए, अभी तो वक्त है, अभी तुम छोटे हो, जब जवान हो जाओगे फिर कर लेना, जब बुढ़ापे को पहुंचाओगे फिर कर लेना। और इसमें गुजरा शुभोत जिसका रेश भी सफ़ेद हो गया, सुजदबन नहाज वंशु में ताकत, वंशु में कटन होश, अभी मेरे घुटनों के अंदर ताकत है, अभी मैं खुद चल फिर सकता हूँ। चलो
1 साल के बाद देखते हैं प्रोड्यूस करो हज, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमो इरशाद फरमो वक्त वात अक्सुदि युस्बिहु रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा। सुबह इंसान मूमिन होगा, मूमिन ईमान वाला है, सुबह अंदरों मुनकरी, लेकिन जब शाम को घर लौटेगा काफिर बन के लौटेगा। शाम को मूमिन होगा, सुबह जब उठेगा तो काफिर बना होगा। लेकिन मिसास न पानस खबर की रूज़ ये बात भी खबर नहीं रहेगी वो कबार बने उस काफिर, क्योंकि दुनिया जब अंदर बसी होगी। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात इरशाद फरमाते थे, एक मिसाल से समझाते थे, ये दुनिया को मालो मता, ये साजो सामान, ये मालो दौलत, ये इंसान आसाक जरूरत पता इस मिसाल दीवन नाव छना सारी में विश्व कश्ती सबने देखी होगी। ये कश्ती को चलने के लिए जरूरी क्या है? पानी। जब तक पानी होगा कश्ती चलेगी, जब पानी नहीं होगा कश्ती नहीं चलेगी। गोया कश्ती के लिए एक जरूरत है पानी, और ये पानी जब तक कश्ती से बाहर रहेगा ये कश्ती सही सलामत है। ये कश्ती है किसी भी जगह जा सकती है, ये कश्ती अपने किनारे पर जा सकती है, ये कश्ती एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकती है जब तक ये पानी इस कश्ती से बाहर है। लेकिन जब यही पानी इस कश्ती के अंदर चला गया तो कश्ती चलेगी, डूब जाएगी, और जो कश्ती के अंदर होंगे उनको भी डूब के मार देगी। यही बात है इस दुनिया के मालो मता की, इस दुनिया के साजो संस की। जब तक ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल के बाहर है और अंदर सिर्फ अल्लाह बसा हो, अल्लाह के अलावा कोई भी गैर ना हो, बस अल्लाह हो, और जो ये बाकी पैसे हैं ये तो जरूरत है इंसान की, खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, पहनने की जरूरत, चलने फिरने की जरूरत, सफर की जरूरत, ये सारा मालो मता एक जरूरत है। लेकिन जब तक ये जरूरत दिल से बाहर रहेगी इंसान कामयाब है। लेकिन जिस वक्त इसी मालो मता की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई यह इंसान तबाह हो बर्बाद हो गया। इस इंसान उसको दुनिया की बर्बाद, इस इंसान की आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। लिहाजा अजीज हो, मैं ये बात अर्ज कर रहा था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह इंसान निकलेगा मोमिन बनकर, शाम को आएगा तो अपने ईमान का इसने सौदा कर लिया होगा। यबी अदीन अगू बिअर्ज़िम मिन दुनिया, दुनिया के किसी सामान या किसी पैसों की वजह से इसने अपने ईमान का सौदा ही कर लिया होगा। आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बसी है। आज हम अगर हमें बाहर कोई कुछ देगा, दुनिया का साजो सामान, कोई 1 लाख रुपये देगा, आपको ये काम करना है, अगर दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत होगी, फिर अगर वो दीन का काम होगा, दीन के खिलाफ काम होगा, दीन का दुश्मन का काम होगा, हम सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जनाज कसम तैयार। और मैं बाल्फाज वाज़ेह तौर पर कह देता हूँ, जो आज राफजियत हमारे इस वादी कश्मीर के अंदर फैल रही है, उसकी वजह क्या है? हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ गई है, माल की मोहब्बत आ गई है। नौजवान 1 लाख रुपया लेकर, 2 लाख रुपया लेकर अपने ईमान को बेच देते हैं। यह है युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा। सुबह तो घर से निकलेगा ईमान लेकर, लेकिन शाम को जब लौटेगा तो कुफर लेकर लौटेगा, अपने ईमान का सौदा करके लौटेगा। रात को घर आया ईमान वाला बनकर, लेकिन ऐसा कोई काम किया, ऐसा कोई अंधेरे रात में किया। मेरे अजीज बुजुर्गों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक वक्त आएगा, इतनी जितनी क्या बोलते इसको, फितने इतने आएंगे, एक से बढ़कर एक फितना आएगा। आख फितना मकलूम क्या, दूसरा फितना आएगा। जब तस्बीह का धागा टूटता है तो वो जो तस्बीह के दाने होते हैं ना, वो गिन गिन के नहीं गिरते, बल्कि लगातार गिरते जाते हैं। इसी तरह फरमाया, एक दाना भी नीचे गिरा ही नहीं होता, दूसरा निकल गया होता है, वो दूसरा भी नीचे पहुंचा ही नहीं होता, तीसरा आ जाता है। दुनिया के अंदर आखिरी ज़माने के अंदर ऐसे ही फितने उठेंगे। अभी एक फितना ख़त्म नहीं हुआ होगा, दूसरा फितना आ जाएगा, वो फितना ख़त्म नहीं हुआ होगा, तीसरा फितना आ जाएगा। उस वक्त हमें क्या चाहिए? अपने ईमान की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत। मेरे अजीज बुजुर्गों, नौजवानों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, कुरान के साथ जुड़ो, उलमा के साथ जुड़ो। मैंने इससे पहले भी एक रिवायत बयान कर दी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ है
کس چیز کا ایک بیان؟ 5 چیز فرمایا یا تو طالب علم بنو، کیا بنو؟ یا تو طالب علم بنو یا عالم بنو، یا طالب علم بنو یا عالم بنو، یا علم کو سننے والے بنو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا علم اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بنو۔ وہ 4 چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی۔ نمبر 1 طالب علم بنو، یہ نہیں تو کم از کم آپ کیا بنو؟ عالم بنو، یہ نہیں علم کو غور سے سننے والے بنو، اگر یہ بھی نہیں تو علم اور علماء کے ساتھ محبت کرنے والے بنو۔ ان 4 میں سے جو چاہے بنو، لیکن 5ویں چیز نہ بننا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا اگر 5ویں چیز بنو گے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری قبر بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ آپ علماء کے ساتھ، آپ علم کے ساتھ، آپ دینی مدارس کے ساتھ، آپ دینی مکاتب کے ساتھ، آپ کسی بھی عالم کے ساتھ بغض رکھو۔ اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ مجھے لگتا ہے شاید اس وقت اس مسجد شریف میں، اس گاؤں کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کا کام صرف اتنا ہے، یہ اس وجہ سے آئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جڑا لے۔ میں ان کو مبارکباد کہتا ہوں جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے گاؤں میں آ کر آپ کے دروازوں پہ جا جا کر دستک دیتے ہیں۔ یہی طریقہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیر صاحب کی کتاب میں پڑھتا تھا 3000 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر دستک دے کر جاتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ ہمارے جوان، دیکھ لو جوان ہی ہے سب، یہ بھی تو اسی خاطر آئے ہیں۔ اللہ کے جو بندے اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، دور گئے ہوئے ہیں، ان کو پھر واپس اللہ کے ساتھ جڑا لے۔ میرے عزیزو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو، ابھی بھی تمہارے دروازے پر کوئی دستک دینے والا آ رہا ہے۔ سمجھ لو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک کیا بولتے اس کو نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کے گاؤں میں ایک نعمت آئی ہوئی ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ خدا کی قسم ان کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پہ کھڑا کرنا۔ لہذا جب یہ درد لے کر آئے ہیں، یہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، یہ اپنا سارے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے، بھائی بہنوں کی محبت کو چھوڑ کر آئے، نہ جانے کس کس علاقے سے، شاید ہم نے ان علاقوں گاؤں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جہاں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ لیں گے۔ میرے عزیزو یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو گے۔ میں ایک روایت کر عرض کرتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، انسان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا، دل میں کبھی یہ داعیہ آتا ہے کہ میں ایک نیک کام کروں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک مہمان آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مہمان آتا ہے کہ تو تلاوت کر۔ اگر یہ اسی وقت تلاوت کرنے لگا گویا کہ اس نے اس مہمان کی قدر کی، اور یہ مہمان بار بار آئے گا۔ تو تلاوت کر، تو نماز پڑھ، تو تہجد پڑھ، تو دعا کر، تو یہ چیز کر، تو یہ مہمان بار بار آئے گا۔ لیکن اگر اس نے ناقدری کی، اپنی جگہ سمجھا ابھی نہیں بعد میں کروں گا، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی مہمان آئے گا ہم اس کو چائے کے لیے بھی نہیں پوچھیں گے، پانی کے لیے بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی بھی چیز نہیں پوچھیں گے، دوبارہ ہمارے گھر کی طرف دیکھے گا؟ نہیں دے سکتا۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس گاؤں میں اس وقت یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر آپ قدر کرو گے، ان کا مقصد آپ کو اللہ سے جڑانا ہے، آپ کو مسجد سے جڑانا ہے، آپ کو اللہ کے قرآن سے جڑانا ہے۔ اگر آپ جڑ گئے تو ان کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، تو بار بار ان کا آنا جانا ہوگا۔ ورنہ اگر اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ ہماری طرف سے ناقدری ہوئی، پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کہیں پھر پکڑ نہ ہو۔ پروردگار ہمیں سننے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔